بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، میں ہوں پروفیسر محمد عثمان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گلستان ادب۔ عزیز طلباء، پچھلے لیکچر میں ہم نے شعری اصطلاحات پڑھی ہیں۔ شعری اصطلاحات میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع ہم نے بہت بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو شعری اصطلاحات میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، ہم نے شاعری سے مثالیں بھی دی ہیں۔ تو شاعری میں وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ادبی اصطلاحات۔ 11ویں جماعت کے اردو کے پیپر میں 5 نمبر کی معروضی ادبی اصطلاحات سے آتی ہے۔ ادبی اصطلاحات شاعری میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور نثر میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں 3 چیزیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، تلمیح۔ تو سب سے پہلے ہم تشبیہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ شبہ سے نکلا ہے۔ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہے۔ تشبیہ کے معنی مماثلت یا مشابہت کے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، بہت ساری معروضی یہاں سے بن سکتی ہے۔ تشبیہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ تشبیہ شبہ سے نکلا ہے۔ تشبیہ کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ تشبیہ کی بنیاد حقیقت پر ہوتی ہے۔ تشبیہ کے معنی کیا ہیں؟ تشبیہ کے معنی مماثلت، مشابہت، ایک چیز کو دوسری جیسا قرار دینا، مانند قرار دینا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تشبیہ کی تعریف کی پڑھتے ہیں۔ تشبیہ کی تعریف مشترک وصف کی بنا پر۔ تو یاد رکھیے گا، مشترک وصف وہ خوبی بھی ہو سکتی ہے اور خامی بھی ہو سکتی ہے۔ مشترک وصف کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ ہے۔ مثلا میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اس مثال میں بیٹے کو چاند جیسا خوبصورتی کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اب تعریف کے حوالے سے آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ بیٹا بھی خوبصورت ہے، چاند بھی خوبصورت ہے، دونوں میں ایک جیسا وصف ہے، تو ہم نے بیٹے کو چاند جیسا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شعری مثال: ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو ہم آتے ہیں تشبیہ کے ارکان کی طرف۔ عزیز طلباء، اکثر معروضی آتی ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں؟ تو یاد رکھیے گا، تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، حرف تشبیہ یا ادات تشبیہ، غرض تشبیہ۔ حرف تشبیہ کا دوسرا نام ادات تشبیہ ہے۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بہ، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ وجہ شبہ، جس وجہ سے تشبیہ دی جائے وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ حرف تشبیہ، جو حروف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ نوٹ: حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ،
जिस गर्ज या मकसद के लिए तशबीह दी जाए गर्ज तशबीह कहलाती है। अहम नोट: मुशब्बा और मुशब्बा बिही में मुश्तरक वजह शिबा है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। अजीज तलबा, यह तमाम मारूज़ी बन सकती है। अक्सर पूछा जाता है मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। मुशब्बा बिही जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए। वजह शिबा जिस वजह से तशबीह दी जाए। हरफ तशबीह जो हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों। गर्ज तशबीह जिस गर्ज या मकसद के लिए तशबीह दी जाए। गर्ज तशबीह है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही में मुश्तरक कौन सी चीज़ होती है? वजह शिबा। मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहते हैं? तरफ़ैन तशबीह। हरफ तशबीह का दूसरा नाम क्या है? हरफ तशबीह का दूसरा नाम अदात तशबीह है। तो अजीज तलबा, हम मिसालों में ये 5 अरकान देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम मिसालें पढ़ चुके हैं। देखें, मेरा बेटा चांद जैसा है। यहाँ से हमने वो 5 अरकान तलाश करने हैं जो हमने तशबीह के पढ़े हैं। तो यहाँ पे मुशब्बा कौन सा है? मुशब्बा हमने पढ़ा है जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। यहाँ पे किस चीज़ को तशबीह दी जा रही है? बेटे को। मुशब्बा बिही जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए। तो किसके साथ तशबीह दी जा रही है? चांद के साथ। बेटे को किसके साथ तशबीह दी जा रही है? चांद के साथ। बेटा मुशब्बा और चांद मुशब्बा बिही। वजह शिबा जिस वजह से तशबीह दी जाए। कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमने ये तशबीह दी है? बेटा भी खूबसूरत है, चांद भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो बेटे को हमने चांद के साथ खूबसूरती की वजह से तशबीह दी है। हरफ तशबीह जो हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों। तो यहाँ पे कौन सा हर्फ है जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है जैसा। जैसा तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसे हम हरफ तशबीह कहेंगे। उसके बाद गर्ज तशबीह जिस गर्ज या मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे गर्ज तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी गर्ज है, कौन सा मकसद है जिसकी वजह से हमने तशबीह दी है? तो अजीज तलबा, देखें, बेटे की खूबसूरती को वाज़े करना हमारा मकसद है, यही हमारी गर्ज है। तो इस वजह से हमने ये तशबीह दी है। तो बेटे की खूबसूरती को वाज़े करना ये हमारा मकसद था, यही हमारी गर्ज तशबीह है। उसके बाद हम शेरी मिसाल में देखने की कोशिश करते हैं। नाज़की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे मुशब्बा क्या है? लब। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, किस चीज़ को तशबीह दी जा रही है? लब। तो लब क्या है? मुशब्बा। मुशब्बा बिही जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए। गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। तो गुलाब की पंखड़ी क्या है? मुशब्बा बिही। वजह शिबा जिस वजह से तशबीह दी जाए। तो यहाँ पे कौन सी वजह है जिस वजह से हमने तशबीह दी है? तो नाज़की, महबूब के लबों की नाज़की, ये ऐसी वजह है जिस वजह से हमने तशबीह दी है। तो नाज़की क्या होगी? वजह शिबा। हरफ तशबीह जो हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं की सी ये हरूफ तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो ये क्या है? हरफ तशबीह। गर्ज तशबीह कौन सी ऐसी गर्ज है, कौन सा मकसद है जिसकी वजह से हमने तशबीह दी है? तो गर्ज तशबीह क्या है? महबूब के लबों की नाज़की को वाज़े करना, ये गर्ज तशबीह है। तो यही हमारा मकसद है, इसी को हम गर्ज तशबीह कहेंगे। अजीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो ऐसे ही मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल गुलिस्तान अदब को सब्सक्राइब करें। बाकी हमारा इस्तारा और कलमी रह गए हैं, वो आगे लेक्चर में आपको पढ़ा दिए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।